रामानुजस्य रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता यूतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपते वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रा प्रेमपराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालाधरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ स कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभ सुमनक्कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कलिवैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे तत्कटाक्षणरक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरमक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य रामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमन्वयजमाश्रितपाददेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्यमहं श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குரூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியணையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குரூர் பேணும் நினத்தாரை எல்லாதிரஞ்சே தனத்தாலும் நேதும் உரைவிலேன் எந்த சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்து இராமானுசமனிதம் வாயந்த மார்பாதம் வணங்குகின்றேன் தடுகோபம் சொந்த வேதம் தரிப்பும் பெயராத உள்ளும் பெறா வாந்திகிழன் சோலை மகளிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆண்ட தமிழ் மலைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வழக்க இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்கவரே நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்க நேரையும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருபோல் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఉల్లాస పల్లవిత పాలిత సప్తలోకి నిర్వాహ కోరకిత నేమ కటాక్షలీలా శ్రీరంగహర్మ్యతల మంగళ దీపరేఖాం శ్రీరంగరాజమహిషీం శ్రీయమాశ్రయామ. వరలక్ష్మి వ్రతం సందర్భంగా అమ్మ యొక్క పాదార విందాలకు ఒకసారి దాసోహాలు సమర్పించుకుంటూ భాగవత గోష్ఠికి మరొకసారి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ ఆ తల్లి దయతోటి మనము నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించినటువంటి దివ్య ప్రబంధాలలో మొదటైనటువంటి తిరువరిత్తాన్ని కూడా ఒక పాదమైనా నేర్చుకోండి అని నిన్న కిడంబి ఆచార్య మనకి చెప్పారు. అలాంటిది దాన్ని కొంచెం చదువుకునే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాము. దానికి ఆ తల్లికి ఆ రంగనాథుడికి
హృదయపూర్వకంగా నమ్మాళ్ళవార్లకి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మరి తిరువిరుత్తల్లో మొట్టమొదటి పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాం. మొదటి పాసురము ఆళ్వార్లుగా తాము అనుభవించినటువంటి ఒక అద్భుత ఆనంద ప్రకటన కవితారూపంగా మొదటి గ్రంథం, మొదటి పాసురం. అది ఒక కవిత్వం చెప్పేటువంటి వారు అనేకం రాస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క శైలి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రారంభంలో మొట్టమొదట ఎత్తుగడ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది. అందులో వైరాగ్యాన్ని, వేదాంతాన్ని జోడించి మనకి ఎలా అందించారు. అంత అద్భుతమైన దాంట్లో ఒక్క పాదమైనా నేర్చుకోండి అన్న గ్రంథంలో మనం ఇది చదువుకునే అవకాశాన్ని, భాగ్యాన్ని పొందాము అని చెప్పి ఆనందంతో తల్లికి నమస్కరిస్తూ పాసురాన్ని చదువుకుందాం. మొట్టమొదటి పాసురం. பொய் நின்ன ஞானமும் பொல்லாவழுக்கும் அழுக்குடம்பும் இன்னின்ன நீர்மை இனியாமுராமை உயிரளிப்பான் என்னின்ன யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா மெய் நின்று கேட்டருளாய் அடியேன் செய்யும் విన్నప్పమే. ఏమి అందమైనటువంటి పాసురాన్ని మనకి అందించారు నమ్మాళ్ళవార్లు. ప్రప్రథమంగా తమ కవితా జరిలో అలా జాలువారిన ఒక మకరంద బిందువు లాంటిది ఈ పాసురము అని అంటారు అన్నమాట. ఎందువల్లంటే నమ్మాళ్ళవార్లు కంచి వరదరాజస్వామి దేవాది దేవుడు, ఆయనకే పేరు అరుళాళ పెరుమాళ్, దయా సముద్రుడు ఆయన. అలాంటి స్వామిని గురించి మనం నిత్యం చదువుకునేటువంటి తిరువాయిమళి దివ్య ప్రబంధంలో అయర్వరం అమరరగళ్ళ అధిపతి యవనవన్ అంటే దేవతా కోటికి అందరికీ కూడా మూల పురుషుడైనటువంటి స్వామి అని కంచి వరదరాజ స్వామిని గురించి చెప్పారు అని మొట్టమొదటిది ఉయర్నలలో చెప్పుకున్నాం. దానికి కూడా బీజాన్ని వేసినటువంటి పాసురంగా ఈ పాసురాన్ని చెప్పారు. అంటే ఎలాగండి, ఇందులో అలాంటి పదం ఏముందండి అని అంటే, మూడవ పాదంలో చివరికి ఒక పదం ఉంది చూడండి. ఇమయ్యోర్ తలైవా, ఇమయ్యోర్ తలైవా. నిత్యసూరి నిర్వాహకుడా ఏ కంచి వరదరాజ పెరుమాళే, నీ అనుగ్రహంతో ఈ దివ్య ప్రబంధం అనేటువంటి ఒక ప్రవాహంలోకి నేను ప్రవేశిస్తున్నాను. ఎలాంటి నేను, దానికి చక్కటి విశేషణాలు వేశారు. ఉయిర్ అళిప్పాన్, ఈ ప్రాణికోటి అందరినీ రక్షించాలి అనుకున్నావు నువ్వు. నువ్వు ఉన్నటువంటి ఆశయాలు చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. 2గా 3గా భగవద్గీతలో చెప్పాడు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృత ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ 3గా కనిపిస్తాయి. కానీ పరిత్రాణాయ సాధూనాం, మంచి వాళ్ళని రక్షించడము అంటే చెడుని అంతం చేయడమే, అందులో అంతర్భవించిపోతుంది. అది అలా గనక తీసుకుంటే అవి 2 కలిపి ఒక పాయింట్గా కనపడుతుంది. ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ, ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం. దానిని ఇక్కడ ఉయిరళిప్పాన్, ప్రాణికోటిని రక్షించడం కోసం. ఎన్నిన్న యోనియుమ్మాయి, ఎన్ని జన్మలయ్యా మా కోసం నువ్వు. మాకైతే కర్మవశం చేత ఎన్నో జన్మలు వస్తాయి, నీకేం అవసరం చెప్పు. అది కూడా మానుష జన్మ కాదే, మత్స్య కూర్మ వరాహాది జన్మలే. ఎంత విపరీతమైనటువంటి జన్మలైనా సరే, అయ్యో ఇందులో నేను అవతరించడమా అనే ఆలోచన కూడా, సందేహము కూడా లేకుండా పిరందాయ్ అవతరించిన వాడా. ప్రాణికోటిని ఉద్ధరించడం కోసం అనేక అవతారములు ఎత్తినటువంటి కృపా సముద్ర అని పిలిచారు ఈ పాసురంలో. ఇమయ్యోర్ తలైవా, ఇమయ్యోర్ నిత్య సూర్యుడు, తలైవ అంటే వారికి నాయకుడు, నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడా అంటే ఈ ప్రాణుల కోసం ఇక్కడికి వచ్చావు,
ఆ నిత్య సూర్యులకి ఎలాగూ నాయకుడివై ఉన్నావు అంటే ఉభయ విభూతి నాయకుడివి అని చెప్పకనే చెప్పడం అన్నమాట. మేము ఎలాంటి వాళ్ళం? 3 విశేషణాలు వేశారండి. మనకి గొప్ప గొప్ప లక్షణాలు 3 చెప్పారు. ఒకటి, పోయి నిన్న జ్ఞానము, యథార్థము కాని జ్ఞానం. పోయి నిన్న జ్ఞానం అంటే అయథార్థ జ్ఞానం, నిజం కాని జ్ఞానం. ఒకటి, మాకు అసలు ఏది మంచో ఏది చెడో ఏమీ తెలియదు. నెంబర్ 1, పొల్లావజుక్కం. కొని మంచిగా ప్రవర్తిస్తామా? నడక చూస్తే అది అంతకంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది. ఉదాత్తమైనటువంటి నడక మాకు చేత కాదు. ముందు మా గురించి మేము ఆలోచించుకుంటాం, తర్వాత లోకాన్ని గురించి ఆలోచిస్తాం. నువ్వేమో మా కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చినటువంటి వాడు కాబట్టి నీ నడత ముందు మా నడత పొల్లావజుక్కం, చెడ్డ నడత, స్వార్థంతో కూడినటువంటి నడక మాది. అజుక్కూడంబం. ఇంకా ఈ శరీరం చూడు, ఈ శరీరం చూడు. ఆ అన్నంలో ఆ ఈ శరీరం చూడు అన్నప్పుడు ఎప్పుడండి ఈ అంటాం? ఇన్నెన్న నిర్మయ్. ఇదిగో ఈ ఈ ఆ ఈ అనేది ఎదురుకుండా కనపడ్డప్పుడు చెప్తాం. దానికి ఎంత చక్కటి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. రామాయణంలో రాముడు అడవులకి వెళ్ళినప్పుడు మహర్షులందరూ కూడా వచ్చి ఏహి పశ్య శరీరాన్ని, ఇదిగో ఇదిగో ఈ ఈ రాక్షసుడు ఇక్కడ కొట్టాడు, ఇక్కడ గుద్దాడు చూడు, ఇక్కడ కొట్టాడు చూడు, ఇక్కడ గీరాడు చూడు అని దెబ్బలు చూపించినట్లుగా. అంటే అర్థం ఏంటి? ప్రత్యక్షంగా ఉన్నట్లుగా, ఎదురుగా ఉన్నట్లుగా. పెరుమాళ్లతోటి మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఆత్మ సమర్పణ భావముతో కూడి ఉన్నాయి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన మాట. పెరుమాళ్లతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు? ఎత్తుగడలోనే ఆత్మ సమర్పణ భావముతోటి. అజుక్కూడంబం, మలినంతో కూడిన ఈ శరీరము, ఇన్నెన్న నిర్మై. అబ్బబ్బా, ఏమి జన్మ క్లేశాన్ని కలిగించావయ్యా. ఆనందంగా సాగినప్పుడు సాగిపోతూ ఉంటుంది జీవితం. ఏదైనా చికాకులు కలిగాయనుకోండి, అబ్బా ఎందుకు వచ్చిన జీవితం అండి, ఎన్ని కష్టాలండి, దేవాది దేవుడా ఎందుకయ్యా బాబు ఇన్ని కష్టాలు మాకు పెట్టావు అంటాం. చూడండి, ఎన్నెన్న నిర్మై. ఈ విధమైన స్వభావం ఏమిటా విధం? కష్టాలన్నమాట. జీవితం అన్నాక కష్ట సుఖాల సమ్మేళనమే జీవితము. 2 కలిసే ఉంటాయి. అది ఏం చెయ్యాలి? కష్టం వచ్చినప్పుడు ప్రబ్బలి చెట్టు ప్రవాహం వస్తే తలని వంచితే, ప్రవాహం వెళ్ళిపోయాక తల ఎత్తినట్లుగా కాలమాన పరిస్థితులు మనకి జీవితంలో మన తలని వంచితే వంగి వెళ్ళిన తరువాత తేరుకుని భగవద్ధ్యానం చెయ్యాలి. చెట్టు పుట్ట కూడా మనకి ఇన్ని నీతులని అందిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారనమాట. ఈయనయామురామై. ఇదయ్యా నా ప్రార్థన, మొట్టమొదటి పాసురంలో ప్రార్థన. ఈయన ఇంక మీద ఇంతవరకు ఏ జన్మలు ఎత్తానో ఎత్తితే ఎత్తాను. యామురామై, మేము పొందకుండా ఇంకా ఈ జన్మతో మాకు మోక్షమే రావాలి, పునర్జన్మ అనేటువంటిది వద్దు తండ్రి. అడియేన్ చెయ్యం విన్నపం, నీ దాసుడనైన నేను చేసేటువంటి విన్నపము. అది నిన్ను కేటరుళాయి. నిండ్రు. ఒక్క నిమిషం నిలబడి నా ప్రార్థన వినవయ్యా. ఇప్పుడు మనం కొన్ని మాటలు చెప్తూ ఉంటామండి ఇంట్లో పిల్లలతో గాని పెద్దలతో గాని. వాళ్ళు వింటున్నారో తెలియదు, వినడం లేదో తెలియదు, అంటున్నారో తెలియదు, అలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. విన్నానులే అంటారు, ఏమో రకరకాలుగా వింటారు. అలా వినడం కాదు. నిండ్రు అరుళాయ్. ఏంటి చెప్తున్నారు చెప్పండి అని శ్రద్ధగా విని నా మనవిని ఆలకించు అని చెప్పి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు ఆత్మ సమర్పణ భావముతోటి ఒక ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఆయన జ్ఞాన నేత్రానికే కనపడేటువంటి భగవంతుడు. స్వామి, ఈ సంసార బంధం నాతో కూడా రాకుండా ఇక్కడతో ఆపేయి.
అది జన్మ రాహిత్యము. దానిని ఇందులో కోరుతున్నారనమాట. నేను నీకు విన్నపం చేస్తున్నా, డిమాండ్ కాదండి. దయచేసి అలా చెయ్యి, దయచేసి నాకు ఈ అవకాశం కల్పించు, ప్రార్థిస్తున్న కాళ్ళు పట్టుకుని నువ్వు కూడా ఒక్క క్షణం చెవి బొగ్గి విను. వినడం అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది కదండి. ఎన్ని రకాలుగా వింటాము? అటు ఇటు తిరుగుతుంటే చెవిలో పడచ్చు. ఆ విందాములే అని కూర్చున్నా మైండ్ ఎటో వెళ్ళిపోయి చెవుల్లో పడింది మనస్సు దాకా వెళ్ళకపోవచ్చు. అలా కాదు, సర్వ ఇంద్రియ వ్యాపారాన్ని చెవులలోకి తెచ్చుకొని ఆ చెవులలో పడ్డదాన్ని మనస్సులోకి తెచ్చుకునేలా వినాలి. అలా విను తండ్రి అని పెరుమాళ్ళకి ఆళ్వార్లు చెప్తున్నారు. విశేషం ఏంటంటే పెరుమాళ్ళకి ఆళ్వార్లు చెప్తున్నారు. మరి ఈయన యాన్గురాని నేను అని మొదలుపెట్టి మేము అని బహువచనంగా వాడారండి ఇక్కడ. అంటే ఆళ్వార్ల యొక్క ఉదార హృదయం తెలుస్తుంది. నా ఒక్కడి కోసం కాదు, ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రాణికోటి అందరినీ రక్షించాలి. ఎంత ఉదారమైనటువంటి కోరికో చూడండి. సకల లోక సుఖమే నీ స్వార్థం అని ఎంచుకో, అదే అదే చదువంటే, అదే అదే చదువంటే. ఎన్ని డిగ్రీలు ఉన్నాయి కాదండి పక్కన, అందరూ బాగుండాలి అనేటువంటి ఆశయమే గొప్ప చదువు. కాబట్టి యామురామై, నేనొక్కడిని బాగుండాలి అనలేదండి నమ్మాళ్ళవారు. మేమందరం కూడా ఉజ్జీవించేలాగా నీ కరుణా కటాక్షాన్ని. ఎందువల్లంటే మాక పోయిన జ్ఞానం, యథార్థ జ్ఞానం అంటే ఏమిటో తెలియదు. ఏమిటండి పోయిన జ్ఞానము అంటే? ఈ ప్రకృతే ఇదే నడిపిస్తోంది అనుకుంటున్నాం, నాకు నేనే స్వతంత్రుణ్ణి అనుకుంటున్నాం. ఇలాంటి అజ్ఞానాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ అజ్ఞానంతో నిండిన దేహం మాకున్న క్వాలిటీ నెంబర్ 1 క్వాలిఫికేషన్ అది. ఏది తప్పో అది నాదనుకుంటున్నా. రెండవది పొల్లా వశుక్కం, నేను నీవాడినే అనేటువంటి భావాన్ని పక్కన పెట్టి స్వతంత్రుడని కాబోలు అని నడుచుకుంటున్నాను. ఒక అహంకారం తల ఎత్తుతోంది. అది రెండోది చెడు నడత. ఇక్కడ ఆళ్వందార్లు చెప్పేటప్పుడు అనేవాటండి ఈ పాసురాన్ని, ఎన్నెన్న నేర్మై, ఎన్నెన్న నేర్మై. ఇదిగో ఈ ప్రకృతి చూడు నన్ను ఎలా బాధిస్తుందో అని ఎదురుకుండా ఉన్న ఇలా చూపిస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో, ఎన్నెన్న నేర్మై, ఈ ప్రకృతి ఇలా బాధిస్తోంది అన్నారని ఆళ్వందార్లు చాలా అందంగా చమత్కారంగా దాన్ని చెప్తూ ఉండేవారండి. అలాగా భగవంతుడికి ఉండేటువంటి సౌలభ్యాన్ని, భగవంతుడికి ఉండేటువంటి పరత్వాన్ని, ఈ రెండిటిని ఈ పాసురంలో ఇమయ్యోర్ తలైవ అనేటప్పటికి అది పరత్వం అయిపోయింది. నిన్న నిర్మయ ఈ లోకం, ఈ సృష్టి, ఈ బాధలు, ఇదేమో ఇహలోకమైంది. అంటే అటు పరత్వం ఇటు సౌలభ్యం రెండిటినీ పట్టుకున్నారు. వరదరాజస్వామిని స్తుతించారు అనడానికి ఇమయ్యోర్ తలైవ అని అన్నారు. నిలిచి వినవయ్యా కేట్టు అరుడ, కాస్త శ్రద్ధగా విన్నా చెప్పే. విన్నారా? సరేలే, మనం ఒక్కొక్కరికి చెప్తుంటాం, అన్ని అయ్యాక వెళ్ళొస్తా ఉంటారు. విన్నారో లేదో తెలియదు వాడు. ఇగో ఏం చెప్పానో విన్నావా అంటుంటాం. అలా కాదు, కేట్టు అరుళ, కాస్త శ్రద్ధగా నువ్వు దయచేసి వినవలసినది అని. దీన్ని అమ్మంగి అమ్మాళ్ళనే మహానుభావులు కూడా కండి ఒక విశేషార్థాన్ని చెప్పారటండి. ఏమిటి? నిన్న నేర్మై, ఈ ప్రకృతి బాధలు పడలేకపోతున్నానయ్యా. ఆళ్వందారులు చెప్పినట్లుగానే అమ్మంగి అమ్మాళ్ళు అనేటువంటి మహానుభావులు కూడా చెప్పారు అనేటువంటిది. అంటే నువ్వు ఇంతకు పూర్వం ఎన్ని యోనియుమై, అబ్బబ్బా, చేపవయ్యావా, కూర్మం అయ్యావా, వరాహం అయ్యావా, అటు ఇటు కలిపి నారసింహానివయ్యావా, ఏమైనా ఆ అవతారాలన్నీ వేరు. ఇప్పుడు మా కోసం వచ్చి అవతరించినటువంటి నీ అర్చా వైభవం ఉందే, అన్ని పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతారాలలో అత్యద్భుతమైనటువంటి అవతారం ఇది. అలాంటి స్వామి, నిన్ను నేను సేవిస్తున్నాను. నాలో ఉండేటువంటి ఈ దోషాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు పోగొట్టి
నాకు జన్మరాహిత్యాన్ని కలిగించి మోక్షానందాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి అని అంటూ అరుళాళ పెరుమాళైనటువంటి కంచి వరదరాజస్వామిని ఇమయ్యోరు తలైవ అని ప్రయోగించిన ప్రయోగమే మన భగవద్ విషయంలో కూడా అయర్వరం అమరరగల్ అధిపతి యవనవన్ అనేటువంటి హస్తిగిరినాథుడి యొక్క ప్రయోగంగా మనకి పెద్దలు చాలా చక్కగా సమన్వయించి చెప్పారు. ఇందులో పరమాత్మ యొక్క వైలక్షణ్యం చెప్పబడింది. ప్రాణికోటి యొక్క అవస్థాత్రయం, అయదార్థ జ్ఞానము, శరీరము యొక్క మాలిన్యము, ఏవి నేను స్వతంత్రం అనుకునేటువంటి అజ్ఞానము, ఇవన్నీ తెలియబడ్డాయి. కాబట్టి ఆత్మ సమర్పణ భావముతో పెరుమాళ్ళని మోక్షాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి అని ప్రార్థించడమే ఈ పాసురంలో ముఖ్యార్థం. ఇంకా చాలా చాలా వ్యాఖ్యానాలు విశేషాలు ఉంటాయి అనుకోండి. మనం స్పృశిస్తూ వెళుతున్నాం అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా, అందువల్ల అలాగ మనం మొదటి పాసురాన్ని చక్కగా చెప్పుకున్నాం. అన్నిటికీ కూడా పెద్దలు నమ్మాళ్వారు అనగానే ఈ పాసురాన్ని మనకు కోట్ చేస్తారండి. ఎందువల్లంటే సారం అంతా తీసుకొచ్చేసేసి ఈ పాసురంలో పెట్టారు. పొయ్యినిన్న జ్ఞానము పొల్లా ఒഴக்கம் அழுக்கூடம்பும் இன்னின்ன நீர்மை இனியாம் உடாமை உயிரளிப்பான் என்னின்ற யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா மை நின்று கேட்டருளாய் అడిగేం చెయ్యం విన్నప్పమే. అలా మనం తిరువరత్తాన్ని ప్రారంభించుకొని తిరువాయిమజి 4వ పది 6వ తిరువాయిమజిలో 10వ పాసుర వ్యాఖ్యానం మధ్యలో ఉన్నాము. ఒకసారి పాసురాన్ని ఉన్నిత్తు మత్తరు దైవం తొజాయ్ అవనై ఎల్లాల్ నుమ్మిచ్చై సొల్లినుం తోள்குலை కప్పடும் అన్నై మేల్ மன்னப்படு மறைவாணனை வன் துவராபதி மன்னனை ஏத்துமின் ఏతుదలున్ తొழுదు ఆడుమే. నిన్న మనం 218వ పేజీలో ఒక పేరాన్ని పూర్తి చేసుకుని 2వ పేరా మధ్యలో ఉన్నాము. అక్కడి నుంచి చూడండి. నుమ్మిచ్చై చొల్లి ఉంగళికు ఇష్టవత్తై చొల్లి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరేవో చెప్పేస్తున్నారా. మనం వెనక్కి వచ్చేద్దాం, సన్నివేశంలోకి వచ్చేద్దాం. స్పృహ కోల్పోయినటువంటి పరాంకుశ నాయకి ఆటలు పాటలు కల్లులు మాంసాలు క్షుద్రారాధనలు ఇత్యాదులతో ఉన్నటువంటి ఇష్టజనము సఖీజనము, వారికి హితవు చెప్పేటువంటి తోజిమారు. అక్కడ నుమ్మిచ్చై చొల్లి உங்களுக்கு ఇష్టமான அவத்தை சொல்லி அர்த்ததத்துவத்தை பார்த்தாலும் இவளை பார்த்தாலும் தேவதாந்தர ஸ்பர்శம் போராடாயிருந்ததிரே இது உங்களுக்கு உள்ளது உங்களுக்கு ప్రతిపన్నங்களை చల్లుగయ్యాయిత్తిరే. అరే తోచినదేదో ఒకటి చెప్పేస్తే ఎలాగండి? అర్థం ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కానీ మీకు తోచినట్లు. మామూలుగా అలాగే సాగుతూ ఉంటాయండి ఉపన్యాసాలన్నీ. తమకు తోచినదే చొల్లి అన్నారు కదండి మనవాడ మామూలు ఉపదేశ రత్నమాలలో. మరి బుర్రకి ఏది అందితే అదే చెప్తూ ఉంటారు. శ్రీ రఘురామ చారు తులసి దళధామ చెప్తున్నారండి అర్థం. రామచంద్ర చారు కాచుకోవాలి, కనవై పాపు లేదు, ఈ వాటికి తులసి దళం వేసయ్యి సరిపోతుంది. ఏమిటండి కొత్త చారులు కొత్త రుచులు అంటే ఏది తోస్తే అది చెప్పేసుకోవడమేనా? అందమైనటువంటి తులసి దళ దామాన్ని ధరించిన వాడా అనే అర్థాన్ని చెప్పుకోవద్దండి. ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తారా మీరు? తోడుకోలైక్క పోనీ కుదురుగా చెప్తున్నారా? ఓ భుజాలు ఎగరేసేసుకుంటూ డాన్సులు చేసేసుకుంటూ చెప్తున్నారు. ఇవత్తొక్కు వికృతరామవర్గళే నీంగళ్ దుర్వృత్తల్ సైవదై వృత్తవాంగళ్ సైవర్గళో. చక్కటి స్టేట్మెంట్స్ అండి. చెడు నడక చేసేవాళ్ళు అలాంటి పనులు చేస్తారు, మంచి పనులు చేసే వాళ్ళు అలా చెయ్యకూడదు. అంటే ఏమని అడిగినట్లు? ఇతరులందరూ చేసే పనులు మీరు చేస్తారా? అప్పుడు చూడండి ఆ వాక్యం. దుర్వృత్తర్ సైవదై చెడు నడవడిక చేసేవాళ్ళు, వృత్తవాన్గళ్ సైవర్గలో మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు చేస్తారా? అమ్మ మీలాంటి వారు ఇలాంటి పనులు చేయొచ్చా? ఇక్కడ దుర్వృత్తర్ అంటే శంఖ చక్రాదుల ధరించినటువంటి మీ వంటి వారు, ప్రపన్నులైన మీ వంటి వారు ఇలా చేయవచ్చా?
தோழவனை எல்லால் தொழாயென்றோ நீங்கள் சொல்லுவது ஆனால் చెయ్యప్పుడు ఒప్పదెన్నన్నా. సరే అమ్మా, చేయకూడని పని చేస్తున్నావు అంటున్నావు, ఏం చెయ్యాలో చెప్పు, నువ్వు చెప్పింది మేము చేస్తాం అన్నారట వాళ్ళు. మన్న విద్యాది వేదైక సమధిగమ్యమానవనై. పెరుమాళ్ళని గురించి ఎప్పుడు చెప్పినా వేదాన్నే ప్రమాణంగా తీసుకొస్తారు. మనకి ఆస్తికుడు అంటే వేదం ఉందని ఒప్పుకున్నవాడు. భగవంతుణ్ణి కాదండి ఒప్పుకోవడం, నాస్తికుడు అంటారు. కాబట్టి வேதைக சமதிகம்யமானவனை 10 பாருங்கோள் ఆగమాదిగల్ సొన్నవత్తై కొండో పరిహరిక్క పార్పదు. శైవాగమాదులు, శాక్తేయాదులు, శూద్రారాధనలు, ఒక 100 రకాలు ఉన్నాయండి ఆరాధన విధానాలు. అవన్నీ మీరు తీసుకోకండి. మీరు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో ఆ మార్గాన్ని మీరు తెలుసుకున్నారు, అందులోంచి పక్కకి వెళ్ళిపోకండి. మీ మార్గం ఎంత గొప్పదో మీరు తెలుసుకోండి. మన్నుగయ్యావదు అభ్యాసమై. వేదం స్థిరమైనటువంటి వేదం అండి. ఇప్పటి వరకు ఎలా నిలబడిందండి? ఇప్పుడైతే వేదాన్ని కూడా కంప్యూటరైజ్ చేశారు. ఉదాత్త, అనుదాత్త, స్వరిత, స్వరాలని వాటికి సింబల్స్ పెట్టారు. ఎక్కడ పైకి చదవాలి అవన్నీ కూడా సైన్స్ ఇచ్చారు, అన్నీ చేశారండి. మరి పూర్వం నుంచి ఎలా వచ్చింది? చెవి నుంచి చెవికి వచ్చింది. మౌట్ టు మౌట్ అంటుంటారు కదండి, అలా వీళ్ళు చెప్తుంటే వాళ్ళ అండంలాగా వచ్చింది అనమాట అది. అందుకని మన్రు అభ్యాసమాయి అధ్యయన విధి ప్రాప్తమానత్తయ్యాదల్. ఆయన అలా గురువు గారు చెప్తుంటే వీళ్ళు ఇలాగా అంటూ స్వరస్థానాల ప్రకారం కొన్ని శాఖలు ఉన్నాయి చూడండి, ఇలా కిందకంటూ చేతులు మళ్ళీ ఇలా ఇలా అంటూ ఆ స్వరానికి తగ్గట్లుగా యాక్షన్ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది. అలాగా అధ్యయన విధి ప్రాప్తమానత్తయ్యాదల్ అన్నికే నిత్యత్వమాయి. ఎంత శాశ్వతమైన వేదం అండి. కాల చరిత్ర ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచిందో వేదం ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉంది. వేద ప్రతిపాద్యుడైన పెరుమాళ్ళు ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉన్నారు. పురుష బుద్ధి ప్రభావం అల్లామయ్యాలే. ఎందువల్ల శాశ్వతం అండి? పురుషుడు చెప్పిందైతే అశాశ్వతం. ఇది అపౌరుషేయం, పురుషుడు చెప్పినది కాదు. ఎప్పుడు బయలుదేరిందో తెలియదు. మనం చెప్పిన వాటికైతే కొన్ని దోషాలు వస్తాయండి. ఒకదాన్ని చూసి ఒకటనుకుని అనుకుంటాం, దాన్ని భ్రమ అంటాం. ఏవో చాలా చాలా దోషాలు ఉన్నాయి. భ్రమ, విప్రలంబం, ప్రమాదం, ఆసక్తి. బాగా గొప్పదని తెలుసు కానీ చెప్పడానికి నోటికి మాటలు సరిపోవు, రావు, పకాబల్యం ఉండదు, శబ్దజాలం. అలాంటి ప్రమాదాలేమీ లేనిది వేదం. శాశ్వతమైనది వేదం, అపౌరుషేయమైనది వేదం, పరమాత్మని ప్రతిపాదించేది వేదం. కాబట్టి విప్రలంబాని దోష సంభావన ఎంట్రికే. ఈ దోషాలేమీ లేవండి వేదానికి. పూర్వోచ్చారణ క్రమத்திலே ఉత్తరోచ్చార్యమాణత్వై పత్తొల్లిత్తాదల్. ఒక మాట మనం అంటే ఆ అన్నదాన్ని తర్వాత, పూర్వం మనం అంటే తర్వాత వాళ్ళు అంటారు. మా నాన్నగారి దగ్గర మా చిన్నప్పుడు 6 వయసులో మాట ఒకటి గుర్తొచ్చి చెప్తున్నాను. సుబ్బమ్మ అని ఒక ఆవిడ ఉండేదండి. ఆవిడ అసలు అక్షరాలు రావు, అసలు ఏమీ రావు. ఆవిడండి నారాయణం నేర్చుకుందండి. అసలు ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే, వచ్చేది ఇవాళ చెప్పండి అంటే సంత చెప్పేవారు. శ్రీశైలేశద యాపాత్రం అని చెప్పేవారండి. ఆ మాటే పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయి రేపది మళ్ళీ చెప్పారు. అదేదో వచ్చేశాక శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం ఏం కష్టం అండి అనుకుంటాం. శ్రీశైల ఈశ దయాపాత్రం ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి, అన్ని పదాలు నాలుకతో అనగలగాలి, గుర్తుండాలి. అలా నేర్చుకుందండి ఆవిడ. ఎంత పండితురాలు అయిపోయింది అంటే, మమ్మల్ని శ్రీరంగం తీసుకుని వెళ్ళి రంగనాథుడి సన్నిధిలో నిలబెట్టి మా కోసం ఆవిడ మొక్కుకుని ఏదో ఆచార్యపుత్రి అని చెప్పి ఏదో రుణాలు తీర్చేసుకుని మహానుభావురాల పాసురాలు అలా చదివేసేదండి. నిజంగా సంతకి ఎంత విలువ ఉందో చెప్తున్నా. దాన్ని సంత పద్ధతి అంటారు. దాన్ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేశారు చూడండి. పూర్వోచ్చారణ క్రమத்திலே ముందుగా ఒకళ్ళంటే ఉత్తరోచ్చార్యమాణత్వై పత్తొల్లిత్తాదల్.
అదే మాటని జాగ్రత్తగా విని మళ్ళీ మళ్ళీ అనడం. అందువల్ల ఏదైనా సంత పద్ధతిలో 2 సార్లు అనమంటారండి, అప్పుడే సంత అని పేరు దానికి. అంటే ఇప్పుడు ఏదో ఒక పాసరం చెప్పాలి అనుకోండి, తేర్పారై అన్నాం, తేర్పారై అని ఒకసారి అంటే తేర్పారై తేర్పారై అని 2 సార్లు అనాలి. దాన్ని సంత పద్ధతి అంటారు. అలాగా వేద ప్రతిపాద్యనాగయ్యాలయవందయ్యతయ్యుడయ్యవనై, అలాంటి వేదం చేత ప్రతిపాదింపబడినటువంటి భగవంతుడండి. ఎవరైనా వండువరాపతి మన్ననై, వంతువరాపతి మన్ననై నిన్న చెప్పుకున్నాం చాలా వివరంగా. చాంపేయ వనమున నిలచితవి, తుమ్మెదలు రాని వనం. చంపక పుష్పాల దగ్గరికి తుమ్మెదలు రావని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆ చాంపేయ వనంలో నిలిచినటువంటి రాజగోపాల స్వామి అని మన్నారు కోవిల అని చెప్పుకున్నామే. ఆయన కేట్టారు వాయి కేట్టు పోగామే, ఏదో వినడమే కాకుండా కన్నాలే కన్ను అనుభవి కలంబడి వంద అవతరిత్తవనై, కళ్ళారా చూడడానికి చక్కటి అవతారాన్ని పొందిన సౌలభ్యం. అంటే అటు పరత్వాన్ని చెప్పారు. పరత్వం అంటే వైకుంఠవాసంలో ఉండేవాడు. సౌలభ్యం అంటే దిగి దిగి అవతారం. మీరు చూడండి, విష్ణుమూర్తికి తప్ప ఎవరికి అవతారములు లేవు. దిగి వచ్చి మారు రూపము పొందుట అనేది శ్రీమన్నారాయణుడికి ఒక్కడికే ఉందండి. అది సమానార్థకంలో అవతారం ఎత్తాడు, ఈ అవతారం ఎత్తాడని మార్చేస్తాం, అది వేరు. పరమాత్మకు ఒక్కడికే అవతారాలు. కళ్ళకు ఆనందం కలిగేలాగా కనపడుతున్నాడు స్వామి. దానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఇచ్చారు చూడండి. నేరిలే పుక్కజందినారే ముగత్తిలే నీరైతేళిత్తు పరిహరిక్కుమా పోలే. ఒకడు స్నానం చేస్తూ నదిలో కొట్టుకుపోయాడండి. గబగబా వాడిని ఈడ్చుకొచ్చారు, ఒడ్డున పడేశారు, బాగా నీళ్లు కక్కించేశారు, అన్ని చేశారు. వాడికి స్పృహ రావాలి అంటే మళ్ళీ నీళ్లే ముఖం మీద చల్లుతారు. అరే వాడికి స్పృహ పోయింది నీళ్ల వల్లే, మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు ఎందుకండి మొహం మీద చల్లుతారు? వాడు నీళ్ల వల్ల స్పృహ కోల్పోయినా నీళ్ల వల్లే స్పృహలోకి వస్తాడు. మళ్ళీ అవే సాధనం అవుతాయి. ఒకే వస్తువు ఒకసారి అది రెండవ వైపు పనిచేస్తుంది, ఒకసారి అది ఉపయోగకరంగాను పనిచేస్తుంది. ఆ మాట ఇచ్చారు చూడండి. నీరిలే పుక్కజందెనారై ముగత్తిలే నీరై తెళిత్తు పరిహరిక్కుమా పోలే. ఆ నీళ్ళ వల్లే కదా వాడికి ఇంత పరిస్థితి వచ్చింది, నీళ్లు చల్లకండి అంటారండి ఎవరైనా? నీళ్ల వల్ల కదా ఇలా అయ్యాడు, నోట్లో కాసిన నీళ్లు పోయొద్దు అంటారండి? ఆ నీరే ప్రాణం పెట్టినట్లుగా తేర్పాగనార్క్ తేర్పాగనార్క్. ఎందుకండి ఈ పదం ఎక్కడిదండి? ఈ 10లో మొట్టమొదటి పాసురంలో తేర్పారయ్యామని, ఎందులో మాయప్పో తేర్పాగనార్క్ ఇవల్ సిందై తుజా ఇది సైకన్నది అని కదా చెప్పుకున్నా. ఆ తేర్పాగనార్క్ మోహిత్తయవళై పండువరాపతి మన్నన్ తిరునామత్తై చొల్లి ఆశ్వాసిప్పక్కప్పారుంగోడ్. ఏ భగవంతుడు నామం వల్ల అయ్యో ఈయనకు దూరం అయిపోయాను అని ఆవిడ మూర్చపోయిందో, ఆ భగవన్ నామాన్నే చెప్తే ఆవిడికి స్పృహ వస్తుంది. కరెక్ట్ గా ఉపమానాలు ఎంత బాగా నంబిళ్ళయ్య గారు. ఏ జలాల వల్ల వాడికి ప్రాణాపాయం వచ్చిందో ఆ జలాన్ని ప్రోక్షించి స్పృహ తెప్పించినట్లుగా, ఏ పెరుమాళ్ళ దివ్యనామాన్ని తలుచుకొని మోహపడిందో ఆ పెరుమాళ్ళ దివ్యనామాన్ని చెవిలో ఊదండి, అదే లోపల పనిచేసి స్పృహలోకి వస్తుంది. అది ఏ తుమిన్ వాయిపడైత ప్రయోజనం పెరవేత్తుంగోళ్. నోరున్నందుకు చక్కగా స్తుతించండి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క స్టేట్మెంట్ అండి. ఏమిటంటే నీకు నాలుక ఇచ్చింది ఎందుకు? ఆయన్ని కీర్తించేటువంటి జిహ్వ. నాలుక పెరుమాళ్ళని కీర్తిస్తేనే సార్థక్యాన్ని పొందుతుంది. సీర్ పర్వాదుండవాయి తానురుమోవేండ్రంగో నెయ్యంగళ్ సొల్లువదు పెరే తిరువందాదిలో అంటారండి. ఆ నామాన్ని చెప్తే చాలండి, మళ్ళీ స్పృహలోకి వచ్చేటువంటి మందు అదే. భగవన్నామ మాహాత్మ్యం మీకు తెలియదు. ఎండ్రన్నో నెంగళ్ సొల్లువదు, మీరు చెప్పేవారు కదా పూర్వం, నామాన్ని తలుచుకుంటే పరవశించిపోతుందండి అని. ఇప్పుడు అదే పని చేయండి. ఒక్కొక్కసారి అండి పక్కనే వైద్యం ఉన్నా అది వెయ్యాలి అని మనకి ఆ టైంకి ఆలోచన రాదండి. మనకి తెలుసు అది
అది వాడితే వెంటనే పనిచేస్తుందని. మన దగ్గర ఉందది, అవసరం వచ్చింది, కానీ ఆ టైంకి అది స్ఫురించదండి. మీకు ఎలా స్ఫురించట్లేదా ఏంటి? నామాన్ని చెప్పండి, నామాన్ని చెప్పండి. ఏ తుదలం நீங்கள் కృతార్థైగళామడవే என்று చెయ్యాల్సినవి చేస్తే కృతార్థత్వం. ఏది చెయ్యాలో అది చెయ్యాలి. అదసో అవయంగతో భవతి ఎంగరపడియే ఏ తిన సమంతరత్తిలే ప్రబుద్ధయ్యాయి. ఇలా మెలకు వస్తే చాలు, వెంటనే ఆ నామాన్ని ఆవిడ కూడా అన్నం మొదలు పెడుతుంది. ఏ నామాన్ని మీరు అంటే, ఏ నామం మనస్సులో పడితే ఆ నామం ఆవిడ లేవగానే అంటుంది. అంటే ఇలా స్విచ్ వేసేటప్పటికి ఆ కరెంటు వెళ్ళిందా, బల్బులోకి వెళ్ళిందా, వెలిగిందా మనకేం తెలియదు. స్విచ్ వేసాం, కాంతి వచ్చింది. నామం చెప్పండి, ఆవిడ లేచి కూర్చుంటుంది. దాని ఫలితం అంతగా జరిగిపోతుంది, దానంతటా అదే జరిగిపోతుంది. ఏత్తిన సమంతరత్తిలే ప్రబుద్ధయ్యాయి తొజుదాడుమే ఉణర్తియం ఉండానాలు సైవది అదుపోలే కాణం. స్పృహ వచ్చిందా, వస్తే ఇంక భగవన్నామము భగవప ఆట. తరితో వ్యాపారక్షమయ్యమ్మాయి బ్రతికిందా భగవన్నామమే. అది వ్యాఖ్యానం. జీవించిందా భగవన్నామమే. అంటే స్పృహలోకి వస్తే భగవంతుడి గురించి తప్ప వేరొక భావము ఉండదు. కాబట్టి ఆ నామాన్ని అనండి, అనండి, అనండి. నామం ఇక్కడ అంటారు, అది ఇలా లోపలికి వెడుతుంది, అది అలా ఆవిడ నోట్లోంచి వస్తుంది, స్పృహ వస్తుంది. అంటే కొన్ని మందులు ఉంటాయండి, పాదరసాలు లాంటి మందులు అంటారు, ఆయుర్వేద వైద్యంలో వాడుతూ ఉంటారు. అది వెళ్ళి తగలగానే టక్కుమని లేచి కూర్చుంటాడు వాడు. ఇలా తగలగానే లేచి కూర్చుంటాడు, అలా పనిచేస్తుంది. భగవన్నామం యొక్క గొప్పతనం అంతటిది. మనం చెప్పుకున్నామే, అన్నీ గుర్తొస్తాయి, కానీ ఆ నామం అనడం ఒక్కటే గుర్తు రావట్లేదంటే ఎవరో ఆవిడ అడిగారు చూడండి. అందుకోసమనే వెళ్ళిన వాళ్ళందరం కూడా పిచ్చి పిచ్చి కబుర్లు చెప్పుకోకుండా చక్కగా భగవన్నామాన్ని స్మరించాలి అంటారు. అందుకోసం పెట్టారండి ఈ నియమాలన్నీ కూడా. అందువల్ల నామ మాహాత్మ్యాన్ని ఇందులో అద్భుతంగా చెప్పారు. 10వ పాసురం. பொன்னித்து மத்தரு தெய்வம் தொழாய் அவனை எல்லாம் மிச்சை சொல்லி நும் தோல் குறைக்கப்படும் అన్నై మీర్. ఆ అన్నై మీర్ పదం చూడండి. అమ్మా అమ్మా ఇలా చేయండి అమ్మా, దయచేసి తల్లులారా ఇలా చేయండి అమ్మా, అమ్మలారా ఇలా చేయండి అమ్మా. ప్రతి పాసురంలో అన్నై మీర్ మన్నప్పడు మరై వాణనై వంతువరాపతి మన్ననై ఏతుమెం ఏతుదలం తొழுదువాడుమే. అలా 10 పాసురాలు పూర్తి చేసుకుని 11వ పాసురం. తొழுదువాడి తూమణి వన్ననొక్కు ஆள் செய்து நோய் தீரந்த வழுவாத கல்புகள் வன்கொடுபோல் செடமோபன் சொல் வழுவாத 1010 வெறிகளும் தொழுதுவாடி பாடவல்லார் దుఃఖశీలం ఇలరుగలే. ఏమండి, ఏదైనా సరే ఒక పని చేస్తున్నాము, ఎందుకు చేస్తున్నాము? ప్రయోజనం అనుద్దిశ్య నా మందోపి ప్రవర్తతే. లాభం ఉంటే గాని ఏ పని చెయ్యం. ఏమిటి లాభము? మీకు దుఃఖం అనేది లేకుండా పోతుంది. దుఃఖశీలం ఇలర్కళే. దుఃఖం అనేది ఉండదు. జీవితానికి పరమార్థమే అది. దుఃఖం దరిదాపులకి రాకూడదు. ఆనందమయంగా జీవితము సాగాలి. ఎవరైతే ఈ తిరువాయిముడిని చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా భక్తి శ్రద్ధలతో చదువుతారో వారి దరిదాపులకి కూడా దుఃఖము రాదు. అసలు అంతకంటే ఏం కావాలండి జీవితానికి? దుఃఖం అనేటువంటిది లేని అతి స్వచ్ఛమైన ఆనందానుభవం కలగడం కంటే జీవిత పరమార్థం ఏమిటి? ముక్తి. ముక్తి అంటాం. ముక్తికి డెఫినేషన్ ఏమిటండి? ముక్తికి మోక్ష మహానంద, గొప్ప ఆనందము. అది మిక్స్ అవ్వకూడదు దుఃఖంతో. అది లేని ఆనందం మహానందం. అలాంటి ఆనందం మీకు ఈ 10 పాసురాలు చదవడం వల్ల, వినడం వల్ల, అనడం వల్ల కలుగుతుంది అంటున్నారు.
ప్రతిపదార్థం చూడండి. తొలుదు ఆశ్రయించడం. ఆయన పాసుర రచన నిర్మాణంలో ఓవరాల్ గా చూస్తే రాసేశారు, ఏదో ఛందస్సు అనిపిస్తుంది. ఎలా వచ్చి పడిపోతాయోనండి, అర్థాలు అలా పుంజాలు పుంజాలుగా వచ్చేస్తాయి. త్రికరణములతో కూడిన సేవ అని పడిపోయింది ఫస్ట్ లైన్ లో. ఎలాగా? తోజుదు ఆశ్రయించడం, మనసులో ధ్యానం. ఆడి నృత్యం చేయడం కాయికం. తూమణి వన్ననకు ఆళ్ సైదు కైంకర్యం చేయడం కాయికం. మానసిక వాచిక కైంకర్య రూపకమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సేవ. అలాగా నోయి తీరందా, అలా చేస్తే ఏం జరుగుతుందండి? బాధలన్నీ పోతాయి. ఇక్కడ ఒక చిన్న రహస్యాన్ని మనకి పెద్దలు చెప్తారు. అంటే ఇంకా కష్టాలు రావండి అని. కష్టాలు రాకపోవడం లేదండి, ఎంత నమ్మితే అంత ఎక్కువ కష్టాలు వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది. చూడండి, ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది, ఏమిటయ్యా నిన్ను ఇంతలా పూజ చేసిన కొద్దీ ఇలాగ బాధ పెడుతున్నావు, ఏమిటి పరీక్ష అని అడిగేవాళ్ళు లేరు. మరి ఏమిటి ఇందులో రహస్యం అంటే, ఒక 100 కిలోల బస్తా మన నెత్తిమీ పెట్టారనుకోండి, అడుక్కి నేలకు పడిపోతాం మొయ్యలేక. అది 100 కాదు 1000 కిలోలైనా మన నెత్తి మీద ఉన్నట్టు తెలియకపోతే మనకి ఏది పెట్టినా ఒకటే పైన. ఆ తెలియకపోవడం అనే ఒక బార్ ఉంది చూడండి. కష్టాన్ని అంత అవలీలగా తీసుకోగలగడం, ఇది చాలా సత్యం అండి, నగ్న సత్యం అంటారు వీటిని. మనిషి అన్న తర్వాత కర్మానుభవం తప్పదు. కానీ ఇది ఇంతే కదా అని చాలా హాయిగా తీసుకోగలుగుతాం. కృంగి కృషించిపోయి ప్రాణం మీకు తెచ్చుకోం. అంటే సహనాన్ని ఇస్తాడు పెరుమాళ్ళు. అవి ఎలా గడిచాయో మనకి తెలియకుండా కష్టాలను దాటింప చేస్తాడు. అంతకంటే ఏం కావాలండి? అందుకోసమని నోయి తీరందా, వ్యాధి తీరిపోయిన వాళ్ళే వழுవాద తల్పుగా. ఆయన కీర్తికి అసలు తగ్గుదల లేదండి, దినదిన ప్రవర్ధమానం అని. అందుకనే కీర్తిని పోల్చేటప్పుడు అండి శుక్లపక్ష చంద్రుడు అని పోలుస్తుంటారు. అసలు లేనితనాన్ని నుంచి 1 కళ 2 కళలు 16 కళల దాకా వచ్చినట్లుగా కీర్తి అలా దినదిన ప్రవర్ధమానమై. ఎవరండి? వన్ కురుహూరు సెడగోపన్, అందమైన కురుహూరులో ఉన్న నమ్మాళ్ళవారు. ఆ కురుహూరుని తలుచుకుంటే చాలు నమ్మాళ్ళవారికి ఆహా ఎంత అద్భుతమైన ప్రదేశం ఇది అని ఆ పెరుమాళ్ళు గుర్తొచ్చి వన్ వన్ అనే పదం పడుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. అందమైన తిరునగరికి ఆళ్వార్లు సొల్ చెప్పిన వழுవాదాయిరత్తు లక్షణం. వழுవాద అంటే ఇక్కడ గ్రామటికల్ గా పక్కగా కరెక్ట్ గా ఉండేటువంటి వాంగ్మయం. ఇది వాంగ్మయ మాలిక. తమిళ వాంగ్మయం గనక మనకి తెలియదు కాబట్టి తెలియదు, కానీ అందులో మనకి తెలుగులో సంస్కృతంలో ఉత్పలమాల చంపకమాల అలా ఎలా ఉన్నాయో అందులో కూడా అలా కలితురై అది ఇది ఛందస్సులు అవన్నీ ఉంటాయి. పర్ఫెక్ట్ గా సరిగ్గా ఛందస్సుకి తగ్గట్లుగా వెళుతుంది. ఆలంకారిక ప్రక్రియలు సాగుతాయి, సమాసాలన్నీ ఉంటాయి. ఇవి ఎవని కాదు, వాంగ్మయ సర్వస్వం అందులో ఉంటుంది. అలాంటి ఆ 1000 పాసురాలలో వెరిగల్ ఇతర దేవత నిరసనం, మిగిలిన వాటి జోలికి వెళ్ళకండి. ఇవై 10 ఈ 10 పాసురాలు తీర్పారై తోజుదు ఆశ్రయించండి. ముందు మనస్సులో పడాలండి. అప్పుడు ఆడి ఆహా ఏం బాగుంది అని మనకి తెలియకుండానే కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు అటు ఇటు కదిపేటువంటి ఒక నాట్య భంగిమ విశేషాలు ఆనంద ప్రకటనగా వస్తాయి. అంతేగాని ఏమండి ట్రైనింగ్ తీసుకోవాలండి, మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలండి, పాడాలండి, భంగిమలు పెట్టాలండి, ఏం అక్కర్లేదు. తెలియని స్థితి, ఒక ఆనంద స్థితి మీకు కలుగుతుంది. పాడవల్ల అప్పుడు మీరు పాడతారు, ఎవరికి వచ్చినట్లు వాళ్ళు పాడతారు. పాటకి ఇలాగ సంగీత శాస్త్రంగా ఇన్ని తాళాలు వేయండి, ఇన్ని ఆవృత్తాలు ఉండాలి, ఇలా ఏమీ లేదండి.
ఎవరి గానము ఆత్మానందము కొరకే అని ఒక స్టేట్మెంట్. అందుకే అందరం పాడుకోగలుగుతున్నాం కదండి. ఇతరులను బాధ పెడుతున్నామేమో తెలియదు కానీ ఎవరికి వాళ్ళగా ఆహా మనం పాడేసుకుంటున్నామని అద్భుతంగా ఆనందించేస్తాం. ఎందువల్ల నీకు చాతైనట్లు నువ్వు భగవంతుడి దగ్గర నీ వాక్కుని గాన శక్తిని ఉపయోగించు. అప్పుడు దుఃఖమిలశీలర్గళే, ఇంత దుఃఖము కూడా లేని స్వభావము కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు. అంటే ఈ ఫలశ్రుతి ఏమని చెప్పారండి? మనస్సు చేత, వాక్కు చేత, కాయం చేత ఆ శ్రీయప్పతిని గనక నువ్వు సేవించి, ధ్యానించి, పూజించి, నమస్కరించి ఆత్మ సమర్పణ చేశావు అంటే నీ దరిదాపులకి దుఃఖం అనేటువంటిది రమ్మన్నా కూడా రాదు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. అదే 7 వ్యాఖ్యానంలో మనకి 221వ పేజీ. నిగమత్తిల్ చివరిగా ఈ దశకంలో 11వ పాసరం. ఈ తిరువాయ్మొழியை సహృదయమాగా అభ్యసిక్క వల్ల, చిన్న చిన్న పదాలే గాని చాలా ముఖ్యమైన పదం. మనస్తిగా చదవండి. సహృదయమాగా ఏదో నోటికొచ్చింది చదివే. మనం పారాయణలు 2 రకాలు చేస్తామండి. 99 మంది చేసే రకం ఒకటి ఉంటుంది. నోటికి వచ్చేసి ఉంటుంది, పుస్తకాలు సర్దేసుకుంటూ, బట్టలు సర్దేసుకుంటూ, అంట్లతో వేసుకుంటూ ఏవేవో చేసేస్తూ పారాయణ జరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా. పారాయణ ఒక్కటే జరగదు, పారాయణతో పాటు 10 పనులు జరుగుతుంది. అదొక రకమైన. ఆయన ముందు కూర్చుని ఆ పదం ఏమిటో తెలుసుకొని దాని అర్థాన్ని అనుసంధానం చేసుకుంటూ పారాయణ చేయడం ఎంత తేడా ఉందో. మనం యథావకాశం చేస్తాం, మీరు నేను అని కాదు. లోక ధర్మం ఎవరైనా సరే ఈలోపు ఈ పనులు అయిపోతాయి కదా అనిపించేస్తుంది మనకి. అంతేగాని ఆహా విశ్వం విష్ణు వషట్కార ఏం పదాలు అన్నాడండి అని అంటే ముందుకు వెళ్ళగలమండి? అసలు మనకున్న అల్పశక్తికి అడుగు ముందు పడుతుందా మేధస్సు? కాబట్టి సహృదయమాభ్యసిక్క వల్ల దృష్టిని పెట్టి చదవండి. కనీసం ఆయన నామాన్ని అంటున్నాను అనే మనసు అక్కడ లగ్నం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. తాం పిరిందు పట్ట వ్యసనం. తాం అంటే ఇక్కడ నమ్మాళ్ళవార్లని. నమ్మాళ్ళవార్లు పెరుమాళ్ళకి దూరమై పడిన బాధని పడాదే మనం పడం. నేనేమైపోయినా పర్వాలేదరా, మీరు నాలా దుఃఖపడద్దు అంటున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎంత ఉదార హృదయమో చూడండి. మనం ఎప్పుడు మన్ని గురించి మనం ఆలోచించుకున్నాక ఎదుటి వాడి గురించి కూడా ఆలోచించవచ్చు. నమ్మాళ్ళవారు అలా కాదు. ఆ కష్టాలేవో నేను పడ్డాను, మీ జీవితంలో ఆ కష్టం పొరపాటున కూడా రాకూడదు. అలా పలట్టిలే అన్వయిపర్యంగిరార్, మీ వాటా ఆనందం మీరు తీసేసుకోండి, ఫలంలో అన్వయించండి. ఏమిటా ఫలం? ఆనందము. ఆనందాన్ని మించిన ఫలం లోకంలో మీరు ఏ పని తీసుకోండి, ఏ ఫీల్డ్ తీసుకోండి, ఫలితం ఆనందం. ఎవరికైనా ఏదైనా ఇచ్చామని ఆనందం, వాళ్ళకి ఇస్తున్నామని మనకు కలిగే ఆనందం. అది వాడికి ఇవ్వడం వల్ల కాదు ఆనందం, వాడికి ఇవ్వగలిగాము అని మన మనస్సుకు కలిగే ఆనందం. కాబట్టి నువ్వు చేసే ఏ పనైనా నీ ఆనందం కోసమే. నీకు దుఃఖము లేని దివ్యానందం కలుగుతుంది. తొలిదాడి తోమని వన్ననక్క ఆట్చైద నోయ్ తీరంద ఎన్నదుక్కు అమ్మంగి అమ్మాళ్ పణిక్కుంబడి. అమ్మంగి అమ్మాళ్ అనేటువంటి వారు చేసిన నిర్వాహము అంటేనండి ఎలా వ్యాఖ్యానించారు అనేదాన్ని నిర్వాహము అంటారు. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన నిర్వచనాలు, డెఫినిషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా. అందులో ఆయన చెప్పిన నిర్వచనం ఏమిటి? మోహిత వళల్ అల్పమాశ్వాసిత వారే. ఒకడికి బాగా వారం రోజుల నుంచి జ్వరం, కళ్ళు విప్పట్లేదు, చాలా బాధలు పడిపోతున్నారు, చుట్టూ వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. అలాంటి సమయంలో ఒకరోజు వాడు కొంచెం కళ్ళు విప్పి స్పృహలోకి వచ్చాడండి. వచ్చి మోరి కుழம்பு కుడెత్తాళ్, వాడికి నోట్లో రుచి తెలుస్తోందా లేదా అని చెప్పి తీర్థం అనుకుందాం మనం.
ఇక్కడ ఈయన ఇచ్చిన పదం మోర్కుజుంబు అంటే మజ్జిగ పులుసు అంటారు, చల్ల పులుసు అంటారు, పెరుగు పులుసు అంటారు. చాలా స్పెషల్ అండి. మనకి ఏదైనా విందు భోజనాలు అయితే సాంబార్లు అవి ఎలాగో మజ్జిగ పులుసులు కూడా అంత స్పెషల్ అండి. ఏవో పుల్లచల్లలు ఉన్నాయిలే వాటిల్లో చేసేసుకుందామే అనేది కాదండి. ప్రత్యేకం పెరుగుతో చేస్తారు. అదో చుక్క అలాగా నాలుక మీద వేశారనుకోండి, వాడు కొంచెం ఆస్వాదించినట్లుగా కళ్ళు అలా అంటాడు. మోర్కుజుంబు కుడితాడు, ధరితాడు, కన్విజిస్తాడు, వార్తై సొన్నాడు ఎన్బారిగడిరే. ఇదిగో ఇదిగో కళ్ళు తెచ్చాడు, నాలుక మీద చుక్క వేస్తే ఆస్వాదించాడు, కళ్ళిలా అన్నాడు అంటే తెలిసింది అన్నట్టు అన్నాడు. అదుపోలే కాను ఎండ్రు అంటే స్పృహలోకి వచ్చినప్పుడు మనం ఎంత ఆనందపడతామో 10 రోజులు 10 పాసురాలు అనుకోండి. 11వ నాడు వాడు కళ్ళు విప్పినట్లుగా 11వ పాసురంలో ఆళ్వారు నాయకికి మెలకువ వచ్చింది. ఇవాళ పాసురంలో ఆళ్వారు నాయకికి స్పృహ వచ్చింది అన్నమాట. మున్బు పిరంద అవసాదాసి అతిశయత్తాలే பிறந்த உணர்த்துக்கே கூலாவாக சொல்லுகிறது மேல் சீலமில்லா சிறியனாகையாலே உணர்ந்து கூப்பிட வேண்டும் అడవే ఇరే పిరందదు. అది ఇంతకాలం నుంచి స్పృహలో లేని వాళ్ళు నిజంగా అమ్మయ్య కళ్ళు విప్పాడండి వాళ్ళ అలా అన్నాడండి, తల పంకించాడండి అని ఎలా ఆనందపడతామో పరాంకుశ నాయకి కూడా ఈ వాటి రోజున ఈ 10 పాసురాలు అయ్యాక అలా స్పృహలోకి వచ్చింది. తొలిదిత్యాది తోజితాను మరింద్రం కాను భగవత్ ప్రభావం. విశేషం ఏంటంటే ఈ వంతువరాపతి మధుర దక్షిణ ద్వారకాధీశుడు ఆ నామం ఇంత బాగా పనిచేస్తుందని మాకు తెలియదండి. అబ్బాయి ఏం పనిచేసిందండి. మనం అంటామే డాక్టర్ వచ్చి ఒక్క ఇంజక్షన్ ఇచ్చారండి, అద్భుతంగా లేచి కూర్చున్నాడండి, ఎంత పని చేసిందో అన్నట్లుగా భగవన్ నామాన్ని ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పటికి పరాంకుశ నాయకికి స్పృహ వచ్చింది. అంత పవర్ఫుల్ గా నామం పనిచేస్తుంది అని చెప్పడం. అవర్గడై ఏత్తుంగోడి ఎన్నాడే అదెల్లాం వేండాదే తాను ఏత్తుంగోడి ఎన్నవెదు తానే అమైంది ఇవళ ఉణరుగైకు భగవత్ ప్రభావం புறம்புள்ளார்க்கரே ஒண்ணாதோபாதி உள்புகுந்தாரிந்தார்களாய் உள்ளவர்களுக்கும் ఇవ్వడవు ఎన్నరే వండాదాయి కాణం ఇరుప్పదు. అదండి ఇక్కడ ఒకటి భగవన్నామం గురించి అన్న వాళ్ళకి అది అంత గొప్ప అని తెలియదు, విన్న వాళ్ళకి తెలియదు, దాని పని చేసుకుపోతుంది. మనకి నారద పురాణంలోనేమో ఒక కథ వస్తుంది. చిలుక దగ్గరికి వెళ్ళి నారదుడు నారాయణ అంటాడు, టప్మని కింద రాలిపోతుంది. అయ్యయ్యో దీని ప్రాణాలు పోగొట్టానే అని గొల్లుమంటూ వెడుతుంటే ఒక రాజకుమారుడు కనిపిస్తాడు. నారాయణ అంటాడు, టమ్మని పడిపోతాడు వాడు. అయ్యో వీడిలా అయిపోయాడేమిటి అని ఆ తర్వాత చెప్తారనమాట. నువ్వు నారాయణ నామం అనడం వల్ల ఆ పక్షిలో ఉన్నటువంటి జీవుడు పట్టి శరీరాన్ని వదిలి రాజకుమారుడుగా ప్రమోట్ అయ్యాడు. అంత మహిమ ఆ నామానికి ఉందని అన్నవాడికి తెలియదు, విన్నవాడికి తెలియదు. అది అలా మందు మనకేం తెలుసండి, క్యాప్సూల్ వేసుకోండి అంటాం, వేసుకుంటాం కానీ పౌడర్ తీసి ఇందులో ఏ ఏ కాంబినేషన్ ఎంత ఉంటుంది చూస్తామండి. మనకేమన్నా తెలుస్తుందా? వాటి పేర్లు తెలుస్తాయా? వేసుకోమన్నారు, వేసుకున్నాం, పనిచేసింది అంతే. ప్రణవాన్ని అలా చెప్తారండి. ఓమిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మా మనుస్మర భగవద్గీత వాక్యం. ఆ క్యాప్సూల్ వేసుకోండి, అది పనిచేస్తుంది. భగవన్నామం అనే క్యాప్సూల్ వేసుకోండి, అది మీకు పనిచేస్తుంది. నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పిబా. కృష్ణుడు అనేటువంటి ఆ మందు ఎంత హాయి అయిన మందు వేసుకోండి అంటున్నారన్నమాట. అది మీకు తెలియదు, బయట వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. ఈ బయట వాళ్ళకి తెలియపోవడం సహజం, భగవద్భక్తులకి ఎందుకు తెలియదండి? చిన్న మాట యాడ్ చేశారు, అది గొప్పదని తెలుసు కానీ ఎంత గొప్పదో తెలియదు. బయట వాళ్ళకేమో గొప్పదని తెలియదు, భక్తులకేమో ఎంత గొప్పదో తెలియదు. చిన్న మాట యాడ్ చేశారు, ఎంత అర్థం మారిపోయిందో చూడండి అందులో. అంటే అంత
వాచాం అగోచరం అంటారు ఒక మాట. మనం చెప్పలేము ఎంత గొప్పది అనేటువంటిది. వజువాద తల్పవిడాగిరదు అజ్ఞానద శైలం దేవతాంతర స్పర్శవం తదీయ స్పర్శవం సతయా వినాశహేతువాయి. ఇక్కడ 2 పనులు చేయొద్దని చెప్పారు ఈ 10 పాసురాల్లో. క్షుద్ర దేవతలను ఆరాధించకండి, క్షుద్ర దేవతను ఆరాధించే తదీయులు భక్తులు, ఆ భక్తుల్ని కూడా ఆరాధించకండి. జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇతర దేవతలనే కాదు, ఆ దేవతలని ఆరాధించే వారిని కూడా ఆరాధించకూడదు. నమస్కరించడం సరే బాగుందండి అని వెళ్ళిపోవడమే, అంతే తప్ప ఇతర దేవత ఆరాధన చేసే వారిని, తదీయులు అంటే మన సిద్ధాంతంలో భాగవతోత్తమంలోని కాదు ఇక్కడ అర్థం, అందుకోసం 2 సార్లు చెప్పడం జరుగుతుంది. తదీయులు ఆ క్షుద్ర దేవతారాధకులు, వాళ్ళ వైపు కూడా వెళ్ళకండి. వినాశహేతువాయ్, అందువల్ల మీకు వెళ్లాల్సిన మార్గం తప్పిపోతారు, అంతకంటే ఏం లేదు. అవ్వళ విలువ భగవన్నామం తదీయ స్పర్శమం సత్వయాధారకం అంబడియాన శ్రీ వైష్ణవ శ్రీయిలే నిలై నిన్న పొగల్. మీ ధర్మం మీరు తెలుసుకోండి. మనం సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణునికే చెందిన వాళ్ళం, ఇతరం గురించి మనకి అనవసరం. మనది కానిది ఎంత గొప్పదైనా మనకి అనవసరం కదండి. ఇది ఏ యాంగిల్లోనైనా అప్లై చేసుకోండి. మనిషి అవ్వచ్చు, డబ్బు అవ్వచ్చు, సమాజంలో ఐశ్వర్యాలు అవ్వచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఒరువన్ వైష్ణవ నాగయ్యావదు, ఎవరండి వైష్ణవుడండి మాకు ఎలా తెలుస్తుందండి? ఇదిగో ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉందా లేదా చూడండి. సర్వేశ్వరన్ రక్షకన్ ఎన్ ఒరువన్ పక్కలిలే ఒరువార్తై కేట్టువిట్టు దేవతాంతర స్పర్శమం ఉండాయిరిక్క వైష్ణవ నాగర విరగిల్లయ్యిరే. నువ్వు వైష్ణవుడివో కాదో నీకు నువ్వే టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు అన్నీ అలాగే వచ్చేస్తున్నాయి కదండి. సెల్ఫ్ వాచీలు పెట్టేసుకుంటే అందులో మన ఈసీజీలు వచ్చేస్తాయి, బీపీలు వచ్చేస్తాయి, షుగర్లు వచ్చేస్తాయి, ఏవేవో ఏవి కావాలంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఎన్ని అడుగులు వేసాం అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అలా నిన్ను నువ్వు టెస్ట్ చేసుకో. ఎలా చేసుకోమంటారండి? ఏమిటంటే సర్వేశ్వరన్ రక్షకన్, శ్రీమన్నారాయణుడే రక్షకుడు అనే మాట మీద నీకు విశ్వాసం ఉందా లేదా, అది టెస్ట్ అండి. ఆ టెస్ట్ లో నువ్వు పాస్ అయితే నువ్వు వైష్ణవుడివి. వైష్ణవత్వం జాతి కాదు, వైష్ణవత్వం మానవత్వానికే మారుపేరు. వైష్ణవ జనతో తేలే కహియే, ఎవరిని అనాలండి? జో పేడే పరాయి జానిరే. ఇతరుల దుఃఖాన్ని ఎవడు అర్థం చేసుకుంటే వాడు వైష్ణవుడు. అదే వైష్ణవత్వానికి నిర్వచనం. పరదుఃఖే ఉపకారికరే, వాడు కష్టంలో ఉంటే నువ్వు ఉపకారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయి. జిహ్వాతకి అసత్యన బోలే, నీ నాలుక అలసిపోయినా సరే ప్రాణం నిలబడితే చాలు, అబద్ధం ఆడితే ఏమైందిలే అనుకో. రామనామాన్నే జపించు. ఎన్నో నిర్వచనాలు నరసింహ మేత ఎంత అద్భుతంగా ఇచ్చారండి నిర్వచనాలు. సర్వేశ్వరన్ రక్షకన్యన్నోని పక్కలే వారు వార్తై కేట్. ఇక్కడ వార్తయ్యను నంబిళ్ళే గారు 2 అక్షరాలు ప్రయోగించారు, 1 పేజీలు వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు దానికి. ఆ 2 అక్షరాలకి ఏమిటండి వార్త అంటే? దేవతాంతర స్పర్శముండా ఇరుక్క వైష్ణవ నాగరి వెరగిళ్ళయిరే. నేను నిన్నో పూజిస్తాను, వాణ్ణి పూజిస్తాను అంటే నీ జీవితానికి సార్థక్యం లేదు. మరి ఏం వార్త వినమంటారండి? 2 వార్తలున్నాయి. నెంబర్ 1 ద్వయ మంత్రం, శ్రీమన్నారాయణ చరణౌ శరణం ప్రపజ్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః, అది ఒక వార్త. రెండవది సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, చరమ శ్లోకానికి వార్త అని పేరండి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వా సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచ. వార్త అంటే అదండి. ఈ వార్త అనే 2 అక్షరాల పదాన్ని ప్రయోగించేటప్పటికి 222వ పేజీలో పూర్వార్ధత్తై అనుసంధితాల్. పూర్వార్ధాన్ని వినండి. పూర్వార్ధం అంటే 4 లైన్లు ఉంటే ఫస్ట్ 2 పూర్వార్ధం, 2 లైన్లు ఉంటే మొదటి లైన్ పూర్వార్ధం. శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే,
నమ్ముకోండి అంతే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ, అన్ని వదిలే నేనే దిక్కని నమ్ముకో. ఆ అర్థాన్ని తెలుసుకుంటే చాలు. ఇంకా ఎంత వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారో ఆ 2 లైన్లకి రేపు మనం తెలుసుకుందాం. ఇవాళ ఏమిటో చాలా తొందరగా అయిపోయింది, తక్కువ చెప్పుకున్నాము అనిపిస్తోంది. ఎందువల్లంటే ఇంకా ఉత్తరార్థాన్ని కూడా పూర్తి చేసేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం, కానీ ఇప్పటికే 10 అయింది. చాలా ఆనందం ఏంటంటే వరలక్ష్మి వ్రతం అయినా కూడా ఎవ్వరూ కూడా అయ్యో ఎలాగా వినకపోతే అన్నట్లుగా రావడం ఒక విశేషం అయితేనండి. ఇవాళ స్క్రీన్ మీద నాకు ఒక 15 మంది కనిపిస్తారండి. 15 మందిలో 14 మంది పురుష పుంగవులు కనిపించారండి ఇవాళ. చాలా వెరీ వెరీ స్పెషల్ గా అనిపించింది. 6 దంపతులలాగా అవా కాత్యాయని దంపతులు వారు, అలా ఇంకా 4-5 దంపతులు కూడా కనిపించారు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక్కొక్కళ్ళే కనిపిస్తే చెప్పలేకపోయాను పేర్లు అనుకోండి. అలాగే ఇలాంటి వరలక్ష్మి వ్రత శుభ సందర్భంగా మనం చాలా విషయాన్ని, అది ఆ గొప్పతనం ఏమిటో రేపు మనం పూర్తి చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేద్దాము. தொழில்வாடி தோமணி வண்ணனுக்கு பால் செய்து நோய் தீரந்த வழுவாத கல்புகள் வன் குருகூர் செடகோபன் சொல் வழுவாதாயிரத்தொழிவை 10 வெளிகரும் தொழுதாடி பாடவல்லார் துக்கசீல நிலர்களே. దేవేశం కోలనాదన్నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యుగ్మేన చ నిగమ శిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునార్యో మమ హృదయ దదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సేన మొదలి సగోపన్నాథ మనసైయ కొండ மணக்கால் நம்மி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குறிகை பிறார் அம்பாமித்திராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தம் நீர் கண்ணர் கம்முடை நம்பிள்ளை இவர் அளித்தற்கே எந்த மாதவர் பத்மநாபரி திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டரும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் சேரந்தனவே நமஸ்ததிகராஜ சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரியதாச சதாய गुणशालिने नम श्री शैलनाथाय कुंती नगर जन्मने प्रसाद लब्ध परमपुत्र रम्य जामातरम वाजि तिरुवाय मयिप्पळ्ळै माधवाळवाडु मनवाळ मामनिवन वाजिवन मारिम तिरुवाय मयिप्पळ्ळै मानत पेरंबडि उरैक्कुम श्रीरंग सिंहगिरिदेशिक पादसेवा प्राप्त अखिल द्रौड वेद रहस्य जात శ్రీ గౌతమాన్వయజన్మాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాదితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష ఉడైవర్యమాం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార శిష్యం సశిష సేవ శ్రీ లక్ష్మణార్యుగదం సంశ్రయే దేవి ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.